नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री सीयू शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखा देवी सिंह। डीएलएड प्रथम वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे प्रथम वर्षनो कोर्स 2B भारतीय शिक्षण दर्शन और प्रवर्तमान भारतीय समाज एनु त्रीजू प्रकरण शिक्षणनी समाजशास्त्रीय आधारशिला एनो अभ्यास करीशुं। तालीमार्थी बहनों, आपणे आ प्रकरण 3 शिक्षणनी समाजशास्त्रीय आधारशिला एना केटलाक मुद्दाओनो अभ्यास अगाउना विडियो द्वारा करी गयेल छे, एटले के कर्यो छे। तो ए तमाम प्रकरण 3 ना अभ्यास करी गयेल मुद्दाओ तथा पेटा मुद्दाओने फरीथी एक वखत आपणे याद करी लईए। तो एमां आप अहींया स्क्रीन पर जोई शको छो। तो पहलो मुद्दो छे प्रस्तावना, बीजो मुद्दो छे उद्देशो, तीजो मुद्दो छे शिक्षणनुं समाजशास्त्र अने आ तीजो मुद्दो छे एनो अभ्यास आपणे एना 5 पेटा मुद्दा द्वारा कर्यो छे। अने ए 5 पेटा मुद्दाओमांनो पहलो पेटा मुद्दो छे शिक्षणना समाजशास्त्रनी संकल्पना। बीजो पेटा मुद्दो छे शिक्षणना समाजशास्त्र तथा शैक्षणिक समाजशास्त्र वच्चेनो भेद। तीजो पेटा मुद्दो छे शिक्षणना समाजशास्त्रनुं स्वरूप। चौथो पेटा मुद्दो छे शिक्षणना समाजशास्त्रनुं अभ्यास क्षेत्र अने 5मो पेटा मुद्दो छे शिक्षणना समाजशास्त्रना अभ्यासनो शैक्षणिक फलितार्थ। तो आ तमाम मुद्दाओनो तथा एना पेटा मुद्दाओनो अभ्यास आपणे कर्यो छे तालीमार्थी बहनों। हवे आ विडियोमां आपणे आ प्रकरण 3 एनो चौथो मुद्दो सामाजिक परिवर्तन अने शिक्षण एनो अभ्यास करीशुं। तो तालीमार्थी बहनों, आपणे सामाजिक परिवर्तन अने शिक्षण एमां थोड़ीक सामान्य चर्चा करीए तो मानव समाज जे छे ए सतत परिवर्तनशील अने विकासशील रह्यो छे। आजे आप जोई शको छो कि आपना माता पिताना समयमां जे समाजमां वातावरण हतुं ए केवुं छे अने अत्यारे जे छे ए केवुं छे ए आप एमनी साथे चर्चा करीने पूछशो तो खबर पड़शे। तो ए रीते मानव समाज जे छे ए सतत परिवर्तनशील अने विकासशील रह्यो छे। अने कुदरतनो एक नियम छे, प्रकृतिनो एक नियम छे कि परिवर्तन जीवननो नियम छे। तो परिवर्तन ए ज्यारे प्रकृतिनो नियम होय तो एनी असर आपणा पर थया वगर रहती नथी। एटले के मानव समाज जे छे ए एना पर आ प्रकृतिनो जे परिवर्तननो नियम छे एनी असर थती ज होय छे। तो समय अने दुनिया जे छे ए सतत बदलाता रहे छे। विश्वमां जे आवतुं प्रत्येक परिवर्तन छे ए मानव जीवनने अने ए रीते जेने कहेवाय के मानव जीवनने असर करतो होय तो समाजने पण असर करतुं ज होय। तो ए रीते समाजने पण असर करे छे। अने समाज जे छे, समाज एटले के लोकोनो बनेलो समूह। पछी ए कोई वर्गनो होय, कोई जातिनो होय, कोई व्यवसायनो होय, कोईनो पण ए समाज जे छे ए होई शके। तो समाज जे छे आ पड़े पड़े जे नवा परिवर्तनो आवे छे एनो साक्षी बने छे। आज आप जोई शको छो कि छेल्ला लगभग 7-8 महीनाथी आपणे कोरोनानी महामारीने लीधे समाजमां लोकोमां जे परिवर्तन आव्युं छे ए आप जोई शको छो अने दरेक बाबतने असर करे छे। पछी ए सामाजिक होय, आर्थिक होय, व्यावसायिक होय, कोई पण जेने कहेवाय के समाज जे छे एटले जीवनना दरेक पासाने जे छे ए आ कोरोनानी महामारीए असर करी छे। तो आजथी 6-7 महीना पहला आपणे क्यारे एवुं विचार्युं हतुं कि भाई आवी परिस्थिति आवशे? तो आ पण एक जेने कहेवाय के एक अणधार्યું परिवर्तन छे। ए ज रीते
જેને કહેવાય કે સમાજ જે છે પડે પડે નવા પરિવર્તનોનો સાક્ષી બને છે, તે જ રીતે મનુષ્ય પણ તેના જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીનો જે સમય છે એ સમયપટમાં અનેક સામાજિક પરિવર્તનોનો સાક્ષી બને છે. હવે આ આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ પરિવર્તન જે છે, સામાજિક પરિવર્તન જે છે એ કઈ રીતે, એટલે કે એની પ્રક્રિયા જે છે એનો આપણે એક પછી એક મુદ્દો સમજીએ છીએ. પરંતુ જૂના જમાનામાં એટલે કે એના પહેલાં જ્યારે સમાજ એકદમ સરળ હતો ત્યારે આ પરિવર્તનની ગતિ જે છે એ ધીમી હતી. ત્યારે તે વખતના શિક્ષણ એ સમાજ દ્વારા જે કંઈ સિદ્ધ થતું, હવે આપ યાદ રાખજો કે જૂના જમાનામાં જે પરિવર્તનની ધીમી જે છે એ ગતિ ધીમી હતી, પરિવર્તનની ગતિ ધીમી હતી, તો એ વખતના શિક્ષણ જે છે એ સમાજ જે કંઈ સિદ્ધ થતું હોય તેને પરંપરાના સ્વરૂપે જાળવી રાખી તેને માવજત કરવાની ભૂમિકા નિભાવી છે. પરંતુ હવે આજના આ નૂતન જગતમાં, એટલે કે આધુનિક સમયમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પ્રગતિ તથા વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જે થયેલ વિસ્ફોટ છે, નવી નવી શોધો છે, એ આ યુગમાં પરિવર્તનની ગતિ જેને કહેવાય કે બહુ જ સરપ્રાઇઝિંગલી, એટલે કે આશ્ચર્યકારક રીતે વેગવંતી બની ગઈ છે, ઝડપી બની ગઈ છે, જેનો આપણે ખુદ સાક્ષી છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો એના લીધે, એટલે કે એના પરિણામે આજે નૂતન પરિસ્થિતિઓના સંદર્ભમાં આજે ઉદ્ભવેલી માંગો છે મનુષ્યની, એ માંગોને પહોંચી વળવા માટે શિક્ષણે એક સંસ્થાના સ્વરૂપે પોતાના કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ ખૂબ ઝડપથી પરિવર્તન કરી શકાય તેવા લવચીક બનાવવા જરૂરી થઈ પડ્યા છે. લવચીક એટલે કે સમય પ્રમાણે એમાં ફેરફાર કરી શકાય, પરિવર્તન કરી શકાય તે. તો આ જ કારણસર શિક્ષણની જે સમાજશાસ્ત્રીય આધારશિલા છે એ આધારશિલાઓના એક ભાગ તરીકે આપણે આ જે સામાજિક પરિવર્તન છે એનો અભ્યાસ કરવો જે છે એ જરૂરી થઈ ગયો છે. અને એટલે આપણે આ સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ એ બંને એકબીજા સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલા છે એ બાબતની ચર્ચા આપણે કરવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ એ બંને એકબીજા સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલા છે એની સામાન્ય સમજ મેળવી છે. હવે આપણે એનો વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી જ હતી, જ્યારે અગાઉના વિડીયોમાં આપણે આ પ્રકરણનો અભ્યાસ જે મુદ્દા દ્વારા કરવાનો છે એની રૂપરેખાની ચર્ચા કરી હતી ત્યારે. પણ ફરીથી આપણે આ જે ચોથો મુદ્દો છે સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ, એનો અભ્યાસ આપણે કેટલા પેટા મુદ્દાઓ દ્વારા કરવાનો છે એની એક વખત ચર્ચા કરી લઈએ. તો એનો પહેલો, એટલે કે 3 પેટા મુદ્દા દ્વારા કરવાનો છે. એમાંનો પહેલો પેટા મુદ્દો છે સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ અને સંકલ્પના. બીજો પેટા મુદ્દો છે સામાજિક પરિવર્તન લાવનારા અને અસર કરતા પરિબળો. અને ત્રીજો પેટા મુદ્દો છે શિક્ષણ અને સામાજિક પરિવર્તન. તો હવે તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે આ ચોથા મુદ્દાનો પહેલો પેટા મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ અને સંકલ્પના, એ મુદ્દાનો અભ્યાસ જે છે એ ચર્ચા દ્વારા કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે એક બાબત સમજવાની છે કે આજના સમયમાં આપણે કેટલી ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા છે ને. હવે બદલાવો જે છે એ આપણને પસંદ પડે છે, અને આ બદલાવાની પાછળનું જે સમાજશાસ્ત્ર છે એને પણ સમજવું પડે. તો સમાજમાં આવતા જે પરિવર્તનો છે એ પરિવર્તનોનો અભ્યાસ પણ શિક્ષણ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓએ જે છે એ કરવો જોઈએ. આપણે જો કે શિક્ષણ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી નથી, આપણે એક શિક્ષક બનવાની તાલીમ લઈ રહ્યા છીએ,
પરંતુ એક શિક્ષક તરીકે આપે જે જુદા જુદા સમાજના બાળકો સાથે શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દો એટલે કે આ પ્રકરણ જે છે આ વિષયનું આપણે પ્રાથમિક માહિતી જે છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો મેં કહ્યું એમ કે આપણે કેમ આનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો કે સામાજિક પરિવર્તનની અસર જે છે એ શિક્ષણ દ્વારા થાય છે, એટલે કે શિક્ષણની પરિપાટી પર થાય છે. અને એટલે જ જેને કહેવાય કે શિક્ષક બનવા માટે આવા જે પરિવર્તનોમાં કારણભૂત પરિબળો અને એ પરિવર્તનોની પણ બાળકો તથા સમાજના જે અન્ય સભ્યો છે એમની પર થતી જે અસરો છે, ઉપરાંત એક શિક્ષણની સંસ્થા તરીકે શિક્ષણ આ પરિવર્તનોનો પડકાર જે છે એ કેવી રીતે ઝીલે છે અથવા તો તે ઝીલવામાં કેવી રીતે સફળ થાય છે તેનો અભ્યાસ આવશ્યક આપણે કરવો જ પડે. તો તાલીમાર્થી બહેનો આપણે એ દિશામાં એટલે કે એ પ્રમાણે આપણે અભ્યાસ કરવાની દિશામાં આગળ વધીએ. તો સમાજનું જે માળખું છે એ માળખું અને લોકોને જે જીવન તરહ છે એટલે કે જીવન જીવવાની રીત છે, જીવન તરહ એટલે કે જીવન જીવવાની રીત. તો સમાજનું માળખું અને લોકોને જીવન તરહ અહીંયા લોકોને લખ્યું છે પણ લોકોનું, તો સમાજનું માળખું અને લોકોનું જીવન તરહ જે છે અમુક રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે કે ભાઈ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જે છે એ આ છે, આપણી જીવન જીવવાની પદ્ધતિ જે છે એ આ છે. તો એના આધારે દરેક સમાજની એક ચોક્કસ ઓળખ ઊભી થતી હોય છે. પણ આ જે ઓળખ છે એ સ્થિર નથી, એ બદલાતી રહે છે. તો સામાજિક નિયંત્રણો જે છે એને સ્થિર રાખવા પ્રયત્નશીલ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક જ્ઞાતિ છે તો એ જ્ઞાતિની જે પરંપરા, રીતિ રિવાજ, નિયમો, સંસ્કૃતિ આ બધું જે છે એના દ્વારા કોઈ એક ચોક્કસ વર્ગની ઓળખ ઊભી થતી હોય છે. પણ અને એટલે કહેવાનો મતલબ કે અને એ ઓળખ જે છે એ સ્થિર નથી હોતી. પણ સામાજિક નિયંત્રણો જે છે, સમાજ જે છે, જે તે સમાજ છે એ નિયંત્રણોને સ્થિર રાખવા પ્રયત્નશીલ હોય છે, પણ તેમાં પણ ફેરફારો થયા જ કરે છે. તો સામાજિક માળખું અને જીવન તરહ જે છે એ પણ સતત બદલાયા કરે છે અને આ બદલાવને જ સામાજિક પરિવર્તન કહે છે. તો સામાજિક પરિવર્તન જે છે એ સામાન્ય રીતે આપણે એની સમજ મેળવી, એની ચર્ચા કરી. પણ સમાજમાં જે આ રીતે આવતું જે પરિવર્તન છે એટલે કે સમાજમાં આવતું આવું પરિવર્તન જે છે એનું અવલોકન ખરેખર કરવાનું ગમે તેવું હોય છે, એટલે કે નિરીક્ષણ ગમ્ય હોય છે અને ચોક્કસ સમય સુધી ટકે એ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ અને તે આપણી આજુબાજુ જેને કહેવાય કે સતત નિહાળવા મળે છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, હવે આ જે પરિવર્તન છે એનો સામાન્ય અર્થ શું થાય છે? જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સામાન્ય અર્થમાં સામાજિક પરિવર્તન એટલે શું, ત્યારે એનો જવાબ છે એ તાલીમાર્થી બહેનો આ લખવો પડે. તો સામાન્ય અર્થમાં સામાજિક પરિવર્તન એટલે સમાજના રીતિ રિવાજ, રૂઢિઓ, વિચારો, માન્યતાઓ અને મૂલ્યોમાં ફેરફાર. બીજી રીતે આપણે કહીએ તો સામાજિક પ્રક્રિયા અને સામાજિક સ્વરૂપના કોઈ પણ પાસામાં રૂપાંતર અથવા ફેરફાર થાય તે સામાજિક પરિવર્તન છે. આ આપણે સામાજિક પરિવર્તનનો સામાન્ય અર્થ જે છે એ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે આગળ જોઈએ તાલીમાર્થી બહેનો. અહીંયા મેકાઈવર અને પેજ એમણે એ વ્યાખ્યા આપી છે, અંગ્રેજીમાં છે, તો એ જોઈએ આપણે કે સોશિયલ ચેન્જ ઇઝ એ પ્રોસેસ રિસ્પોન્સિવ ટુ મેની ટાઈપ્સ ઓફ ચેન્જીસ ઇન ધ મેન-મેડ કન્ડિશન્સ ઓફ living, change in the attitude of man and change in biological and physical nature.
ફરીથી એક વખત રિપીટ કરી દઉં છું તાલીમાર્થી બહેનો કે સોશિયલ ચેન્જ ઇઝ એ પ્રોસેસ રિસ્પોન્સિવ ટુ મેન ટાઈપ્સ ઓફ ચેન્જીસ in the man-made conditions of living, change in the attitude of man and change in biological and physical nature. હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તાલીમાર્થી બહેનો. તો માનવ સર્જિત જે જીવન પદ્ધતિ છે, મનુષ્યના વલણો અને જે માન્યતાઓ છે એ જીવન પદ્ધતિ, વલણો અને માન્યતાઓમાં પરિવર્તન આવતું રહે છે. જેમાં જૈવિક અને ભૌતિક બાબતોમાં પણ માનવ નિયંત્રણથી ઉપરવટ પરિવર્તનો આવતા રહે છે. જૈવિક એટલે કે આપણા જીવનને લગતા જે છે, શરીરને લગતા છે એ, અને ભૌતિક બાબતો એટલે કે જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જે છે એમાં. તો એમાં આપણું નિયંત્રણ હોતું નથી અને એમાં જેને કહેવાય કે સતત પરિવર્તનો જે છે એ થતા રહે છે. તો આ બધા પરિવર્તનોને અસર કરતી જે પ્રક્રિયા છે એને મેકાઈવર એન્ડ પેજ જે છે એ સામાજિક પરિવર્તન કહે છે. આપણે આ અંગ્રેજી જે વ્યાખ્યા છે, મેકાઈવરે જે સામાજિક પરિવર્તનની વ્યાખ્યા આપી છે એના વિશે સમજ્યા છે તાલીમાર્થી બહેનો. જો તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સામાજિક પરિવર્તનની વ્યાખ્યા મેકાઈવરે આપેલી છે એ લખો, તો અહીંયા આ ગુજરાતીમાં એટલે કે આ અંગ્રેજીમાં લખી છે એ લખશો તો પણ તમને માર્ક્સ મળશે, અને જો ગુજરાતીમાં એનું ટ્રાન્સલેશન અહીંયા કરેલું છે એ જવાબ લખશો તો પણ તમને એનો માર્ક્સ તો મળશે જ. તો અહીંયા મેકાઈવરે જે વ્યાખ્યા આપી છે એ વ્યાખ્યાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો તાલીમાર્થી બહેનો. હવે આપણે જેને કહેવાય કે થોડીક આ બધી વ્યાખ્યાઓ પરથી થોડાક તારણો નીકળે છે એની ચર્ચા કરીએ. તો સામાજિક પરિવર્તનની જે પ્રક્રિયા છે એટલે કે સામાજિક પરિવર્તનની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. આપણી પેઢી આવશે ત્યાં સુધીમાં તો કેટલા બધા ફેરફારો થઈ જશે. બીજી બાબત છે કે પરિવર્તન શબ્દ એ વૃદ્ધિ કરતાં કંઈક વિશેષ સૂચવે છે. વૃદ્ધિ એટલે કે નાનેથી મોટું થવું. જેમ કે આપણે જે છે આપણે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે સાવ આપણું કદ જે છે નાનું હોય છે, પરંતુ ધીમે ધીમે આપણે મોટા થઈએ છીએ. પણ આ વૃદ્ધિ જેમાં છોડ જે છે નાનો હોય તો મોટો થાય છે એ વૃદ્ધિ કહેવાય. પણ પરિવર્તન એનાથી વિશેષ છે તાલીમાર્થી બહેનો, એ બાબત સૂચવે છે. ઉત્ક્રાંતિ એ પરિવર્તનની પ્રક્રિયા છે. આપ 10મા 12મામાં આ ઉત્ક્રાંતિવાદ જે છે સમજીને આવ્યા જ છો. તો સમાજમાં થતી ઉત્ક્રાંતિ સામાજિક પરિવર્તન છે. આપ આપના દાદા દાદી, માતા પિતાને પૂછજો કે સમાજમાં તમે જ્યારે હતા અમારી ઉંમરમાં તે વખતે કેવી પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે, તો એ ફટાક દઈને તમને જવાબ આપશે તાલીમાર્થી બહેનો. તો સમાજમાં થતી જે ઉત્ક્રાંતિ છે એ પણ સામાજિક પરિવર્તન છે. તો સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ સમજતી વખતે આપણે એક બાબત જે છે એ સ્પષ્ટ કરવાની છે, થવી જોઈએ તમને, કે પરિવર્તન શબ્દના અર્થમાં તટસ્થતા છે. કઈ રીતે છે એ આપણે જોઈએ. તો એટલે કે તટસ્થતા જે છે એ કઈ રીતે છે એ આપણે જોઈએ. તો આ જે પરિવર્તન છે એ સારું કે નરસું હોઈ શકે, ઉધ્વગામી એટલે કે પ્રગતિ કરતું પણ હોઈ શકે, અધોગામી એટલે કે વિનાશ કરતું હોય એવું પણ હોઈ શકે. કહેવાનો મતલબ કે આ જે પરિવર્તન છે એ સારું કે નરસું, ઉધ્વગામી કે અધોગામી એવા કોઈ પણ અર્થમાં હોઈ શકે. એટલે કે સામાજિક પરિવર્તન આપણા હિતમાં પણ હોય અને અહિતમાં પણ હોય. ધારો કે કોરોનાના લીધે જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે તે માનવ જીવનનું અહિત થાય છે, વિનાશ થાય છે. પણ એના લીધે જે સ્વચ્છતાની બાબતમાં જાગૃતિ આવી તો એ આપણા હિતમાં છે. તો એ પણ આપ જોઈ શકો છો કે પરિવર્તન જે હિતમાં કે અહિતમાં હોય, પ્રગતિ કરતું હોય અથવા તો અધોગતિ પણ કરતું હોય, તો પરિવર્તનનો એક સીધો સાદો જો અર્થ કાઢીએ તો એનો અર્થ, જે પરિવર્તન શબ્દનો જે અર્થ છે એનો એમ થાય કે સમયાંતરે થતા ફેરફાર.
તો અહીંયા સમયાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે, તો પરિવર્તન શબ્દથી સમયાંતરે થતા ફેરફાર એવો અર્થ નીકળે છે. હવે તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા આપણે જે મેકાઈવરે વ્યાખ્યા આપી, સામાન્ય રીતે સામાજિક પરિવર્તન જે છે એ શું છે એનો અર્થ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે રોસ નામના એક બીજા વ્યક્તિ છે જે આપણને સામાજિક પરિવર્તન વિશે સમજાવે છે. તો રોસ કહે છે કે સમાજમાં કેટલાક પરિવર્તનો જે છે એ સ્વયં આકાર લેતા હોય છે, આપણે કરવા પડતા નથી. તો આ જે સ્વયં આકાર લેતા પરિવર્તનો છે એ સંક્રમણના નામથી ઓળખાય છે. સંક્રમણ એટલે કે આજે મારામાં જે પરિવર્તન આવ્યું એ મને યોગ્ય લાગ્યું, સારું લાગ્યું, તો એ પરિવર્તન આપ લોકોમાં પણ આવે, તમારામાં પણ આવે. તો એને હું આપું એટલે કે હું તમને કહું કે આ રીતનું હોવું જોઈએ, આ રીતનું હોવું જોઈએ, તો તમે પણ એ પરિવર્તનને સ્વીકારો છો, તો એને સંક્રમણ કહેવાય. તો આ જે સ્વયં આકાર લેતા પરિવર્તનો છે એને સંક્રમણના નામથી ઓળખાય છે, જેને આપણે સમાજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સામાજિક સંક્રમણ કહી શકીએ. એ જ રીતે તાલીમાર્થી બહેનો કે કરવા પડતા પરિવર્તનો પુનઃરચનાના નામથી ઓળખાય છે, જેને આપણે કરવું પડે છે, જેને આપણે સમાજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સામાજિક પુનઃરચના કરી શકીએ, એટલે કે કહી શકીએ, કરી શકીએ નહીં પરંતુ કહી શકીએ. તો અહીંયા પરિવર્તનો જે છે એમાં સ્વયં આકાર લેતા પરિવર્તનો જે છે એ, અને બીજા જે છે એ કરવા પડતા પરિવર્તનો જે છે કે આપણે કરવો પડે છે. આજે તમને કોઈ પણ બાબત ન ગમતી હોય અને છતાં પણ એ પરિવર્તનને તમારા કોઈ પણ જીવનના પાસાને ઇફેક્ટ કરતું હોય, અસર કરતું હોય, તો એ કરવું પડે છે. ત્યારે એને કરવા પડતા પરિવર્તનો એટલે કે પુનઃરચનાના નામથી ઓળખીએ છીએ. અને સમાજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં એટલે કે સંદર્ભમાં આપણે એને સામાજિક પુનઃરચના કહી શકીએ. તો આ જે સામાજિક પરિવર્તન છે એ હેતુ સાથેનું પણ હોઈ શકે, એટલે કે સહેતુક, અથવા તો હેતુ રહિત પણ હોઈ શકે, કે હેતુ વગરનું પણ હોય. એટલે કહેવાનો મતલબ સામાજિક પરિવર્તન આપણે જાતે નથી કરતા, કે માત્ર આપણે જ નથી કરતા, પણ અમુક વખત જેને કહેવાય કે આપમેળે થઈ જતું હોય છે. તો એમાં કોઈ હેતુ પણ રહેલો હોતો નથી, અને ક્યારેક હેતુ સાથેનું પરિવર્તન થતું હોય છે. તો સહેતુક કે હેતુ રહિત પણ હોઈ શકે. હવે જે હેતુપૂર્વક સામાજિક પરિવર્તન થાય છે એ ચોક્કસ દિશા, સિદ્ધાંત કે સાતત્ય ધરાવે છે, જે આપણે શિક્ષણ દ્વારા કરીએ છીએ તે. તો હેતુપૂર્વક થતું સામાજિક પરિવર્તન ચોક્કસ દિશા, સિદ્ધાંત કે સાતત્ય ધરાવે છે, જે સામાજિક પ્રગતિની દિશામાં લઈ જાય છે. તો એ જ રીતે તાલીમાર્થી બહેનો હેતુ રહિત એટલે કે જે સ્વયંભૂ રીતે થતું પરિવર્તન છે, જેનો કોઈ હેતુ નથી, આપણે નથી કરતા પણ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે, તો એ છે એ ચોક્કસ દિશા, સિદ્ધાંત કે સાતત્ય ન પણ ધરાવતું હોય. તો અહીંયા આપણે સહેતુક અને હેતુ રહિત જે સામાજિક પરિવર્તન છે એના વિશે પણ આપણે જેને કહેવાય કે સમજ મેળવી તાલીમાર્થી બહેનો. અહીંયા સુધી આપણે તાલીમાર્થી બહેનો સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ એ મેકાઈવરે આપેલી વ્યાખ્યાના સંદર્ભમાં, રોસે આપેલી વ્યાખ્યાના સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા. હવે એક બાબત મારે તમને કહેવાની રહી ગઈ કે સહેતુક અને હેતુ રહિત સામાજિક પરિવર્તન કોણે સમજાવ્યું છે, એટલે કે સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ જે છે કોણે સમજાવ્યો છે. ફરીથી એક વખત કહી દો કે સહેતુક કે હેતુ રહિત સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ કોણે સમજાવ્યો છે, તો કે રોસે સમજાવ્યો છે. બરોબર. હેતુપૂર્વક થતું સામાજિક પરિવર્તન એટલે શું, તો આપણે અહીંયા જે આપેલો છે જવાબ લખવું પડે. એ જ રીતે એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય કે હેતુ રહિત એટલે કે સ્વયંભૂ રીતે થતું સામાજિક પરિવર્તન એટલે શું, તો એ પણ આપણે અહીંયા લખ્યો છે એ રીતે જવાબ લખવો પડે. અને જો 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે સામાજિક પરિવર્તનનો
અર્થ રોષની દ્રષ્ટિએ સમજાવો તો તમારે આ આખો જવાબ લખવો પડે. અહીંયાથી જે રોઝ કહે છે કે સમાજમાં કેટલાક પરિવર્તનો સ્વયં આકાર લેતા હોય છે, તો ત્યાંથી લઈને તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા સુધીનો જે અહીંયા મુદ્દાઓ છે, તમામ મુદ્દાઓનો જવાબ આપે લખવા પડે. હવે તાલીમાર્થી બહેનો, આ જે સામાન્ય અર્થમાં આપણે સામાજિક પરિવર્તનને સમજ્યા, મેકાઈવર અને પેજે આપેલી વ્યાખ્યાના સંદર્ભમાં સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ સમજ્યા, અને રોસે આપેલી જે વ્યાખ્યાઓ છે એટલે કે એમણે જે સ્પષ્ટતા કરી છે સામાજિક પરિવર્તનના અર્થની, એના ઉપરથી હવે આપણે આ સામાજિક પરિવર્તનની સંકલ્પના સમજવાની છે. મેં કહ્યું એમ કે અહીંયા સુધી આપણે માત્ર સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ જે છે એનો વિગતે અભ્યાસ કર્યો છે. હવે આપણે આ બધી વ્યાખ્યાઓ પરથી એની સંકલ્પનાને સમજવાની છે. તો એની પહેલી સંકલ્પના જે છે એ છે કે સામાજિક પરિવર્તન એટલે સામાજિક માળખું, તરાહ એટલે પદ્ધતિ, રીત, આંતરક્રિયાઓ એટલે એકબીજા સાથે અંદરો અંદર થતી લેવડ દેવડ ક્રિયાઓ જે છે એ, તથા સામાજિક કર્તવ્યોમાં આવેલા પરિવર્તન. આ પહેલી સંકલ્પના છે, બરોબર. એટલે કે આ સંકલ્પનાનો પહેલો મુદ્દો છે કે સામાજિક પરિવર્તન એટલે સામાજિક માળખું, તરાહ, આંતરક્રિયાઓ તથા સામાજિક કર્તવ્યોમાં આવેલા પરિવર્તનો. એ જ રીતે એનો બીજો મુદ્દો છે સંકલ્પનાનો કે સામાજિક પરિવર્તન એટલે સામાજિક સંબંધોમાં આવેલું પરિવર્તન. આ બાબત પણ ધ્યાન રાખજો. સામાજિક સંબંધોમાં પરિવર્તન જે છે કઈ રીતે આવે છે, તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે મા બાપ છે, એમના 2 દીકરા છે, તો એ 2 દીકરાના લગ્ન થાય છે અને જેને કહેવાય કે સંબંધોમાં એકદમ પરિવર્તન આવે છે. એ મા બાપ નથી રહ્યા, હવે એ સાસુ સસરા પણ બની ગયા છે. દીકરાઓ જે છે માત્ર દીકરા એટલા નથી રહ્યા પણ પતિ બની ગયા છે. તો સામાજિક પરિવર્તન એટલે સામાજિક સંબંધોમાં આવેલું પરિવર્તન. આ બહુ સામાન્ય જેને કહેવાય કે મેં ઉદાહરણ આપ્યું છે તાલીમાર્થી બહેનો. જૈવિક અને ભૌતિક બાબતોમાં આવતા પરિવર્તનો પણ સામાજિક પરિવર્તન કરે છે. જૈવિક એટલે આપણા જીવનને, આપણા શરીરને લગતા જે પરિવર્તન છે એ, અને ભૌતિક એટલે આપણે જેના દ્વારા જીવન જીવીએ છીએ, જેનો ઉપયોગ કરીને આપણે જીવન જીવીએ છીએ, આપણે ફર્નિચર, રાચરચીલું ઘર, આ બધું જે છે એ ભૌતિક છે. અનુકૂલન સાધવા અને વધુ સારો માનવ બનવા કરાતું પરિવર્તન એટલે સામાજિક પરિવર્તન. તો એડજસ્ટમેન્ટ, આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જેને કહેવાય કે એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ અને વધારે સારા બનવા માટે આપણે જે કોઈ લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જ કરીએ છીએ, તો એને પણ સામાજિક પરિવર્તન કહેવાય છે. જો 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તાલીમાર્થી બહેનો કે સામાજિક પરિવર્તનની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરો, તો આ જવાબ આવશે. એટલે કે આ 4 મુદ્દા જે છે આપણે લખવા પડે. તો અહીંયા આપણે તાલીમાર્થી બહેનો જેને કહેવાય કે સામાજિક પરિવર્તનની સંકલ્પના એટલે શું એ આ 4 મુદ્દાઓ દ્વારા સમજ્યા. ટૂંકમાં હવેનું જે ટેક્સ આવશે તાલીમાર્થી બહેનો એ આપણે સમજવા માટે છે. ટૂંકમાં તાલીમાર્થી બહેનો ઉત્ક્રાંતિથી એટલે કે આમ આપણે એવું ભણ્યા છે કે માનવ પહેલાં પ્રાણી હતું અને પ્રાણીમાંથી જેને કહેવાય કે અત્યારે આ શરીર સ્વરૂપે વિકાસ પામ્યો છે. તો ઉત્ક્રાંતિથી આજ સુધીમાં માનવ સમાજે પોતાના રહેઠાણ, રહેણીકેણી, રીત રિવાજ, આચાર વિચાર અને ખોરાક તથા પોશાકમાં પરિવર્તન આણ્યું છે. ત્યારબાદ છે કે આદિમાનવથી આકાશ માનવ, કે જે સમય આપણે આદિમાનવનો પાઠ જે છે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ભણીએ છીએ તાલીમાર્થી બહેનો, કે આદિમાનવો કેવા હતા, ક્યાં રહેતા હતા, કેવી રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હતા. તો ત્યાંથી લઈને આકાશ માનવ કે સ્પેસમાં માણસ રહેવા માંડ્યો છે હવે. તો આકાશ માનવ બનવામાં સમાજનું, એટલે કહેવાનો મતલબ કે આદિમાનવથી આકાશ માનવ બનવામાં સમાજનું સમગ્ર સ્વરૂપ આજે બદલાઈ ગયું છે. પહેલા માતૃપ્રધાન એટલે કે માતૃપિતૃ પ્રધાન જે છે એ કુટુંબ હતું અને સંયુક્ત કુટુંબ હતું. એનાથી લઈને આજે આપણે વિભક્ત કુટુંબ એટલે કે ન્યુક્લિયર ફેમિલી તરફ વળી ગયા છે. આજે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાનું લોકો બહુ જ ઓછું પસંદ કરે છે. જે રીતે છોકરો મોટો થાય છે, મેરેજ કરે છે અને એના બાળકો હોય છે તો એને અલગ રહેવા જતા રહેતા હોય છે. જ્યારે પહેલાંના સમયમાં દીકરાના દીકરા હોય તો એ પણ જેને કહેવાય કે સાથે રહેતા. તો
આટલું બધું સામાજિક પરિવર્તન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સામાજિક પુનઃરચના એ સામાજિક પરિવર્તનની મહત્વની લાક્ષણિકતા છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, પરિવર્તન એ માત્ર જે તે સમાજના બાહ્ય સ્વરૂપમાંના પરિવર્તનનો જ વાચક નથી. એટલે કે જે સમાજનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે એમાં જ જે પરિવર્તન આવે છે એને જ પરિવર્તન કહેવાય એમ નહીં, પરંતુ જે તે સમાજના જીવંત સભ્યો છે, એટલે કે આપણે પોતે, આપણા માતા પિતા, ભાઈ બહેન, બીજા સગા વહાલા, સમાજના લોકો, તો આ બધા જે જીવંત સભ્યો છે એ સભ્યોના વિચારમાં આ પરિવર્તનનો ખ્યાલ જે છે એ પણ એમાં સમાયેલો છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ ચોથો મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તનનો, એટલે કે સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણનો પહેલો પેટા મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ અને સંકલ્પના, એનો મુદ્દાનો આપણે વિગતે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો છે. હવે આપણે તાલીમાર્થી બહેનો એનો બીજો પેટા મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તનને લાવનારા અને અસર કરતા જે પરિબળો છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તાલીમાર્થી બહેનો, તો ઝડપથી આવતા પરિવર્તનોમાં એટલે આપણે સૌપ્રથમ આપણે આ જે પરિબળો છે એ પરિબળો કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે એની સામાન્ય સમજ મેળવીએ છીએ તાલીમાર્થી બહેનો. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે 20મી અને 21મી સદીમાં જે પરિવર્તનો આવ્યા છે એ બહુ જ ઝડપથી આવ્યા છે. અને આ ઝડપથી આવતા પરિવર્તનોમાં આપણે હંમેશા આપણી જાતને જે છે ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે કદાપી એ વિચાર કર્યો છે કે આ જે પરિવર્તનો છે એ આવે છે ક્યાંથી, એને લાવે છે કોણ, એના માટે જવાબદાર કોણ છે, અને એ કઈ કઈ બાબતોથી અસર પામે છે. આ પ્રશ્નો પર તમે વિચાર કરશો તો તમને ખબર પડશે કે આપણે આ મુદ્દાના સંદર્ભમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ બધી બાબતોમાં જે પરિબળો જે છે એ કયા પરિબળો છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો કોઈ પણ સમાજ જે છે એ હંમેશા માટે સ્થગિત રહી શકે નહીં, કે જે છે એ જ અત્યાર સુધી હોવું જોઈએ, આ બાબત જે છે એ ન ચાલે, એટલે કે સ્થગિત રહી શકતો નથી. સમાજમાં પરિવર્તન માત્ર અન્ય સમાજની અસરથી જ નહીં, એટલે કે બીજા સમાજમાં જે પરિવર્તન આવે છે એને જોઈને જ આપણા સમાજમાં પરિવર્તન આવે છે એવું નહીં, પણ એના બીજા અનેક કારણો છે અને એ બીજા અનેક કારણોથી સમાજમાં પરિવર્તન આવે છે. તાલીમાર્થી બહેનો, તો સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં કેટલાક પરિબળો જે છે એ જવાબદાર હોય છે અને કેટલાક પરિબળો જે છે એ સામાજિક પરિવર્તનની પ્રક્રિયાને અસર કરે છે. તો જવાબદાર છે કેટલાક પરિબળો અને અસર કરે છે, આ બાબત જે છે એ સમજી શકાય છે કે પરિબળો, હવે તમને એમ થાય કે પરિબળો કયા કયા છે, તો આવા જે પરિબળો છે ઘણા હોઈ શકે. તમે એની યાદી જે છે બનાવી શકો છો, આપણા મોડ્યુલમાં પણ એની યાદી આપેલી જ છે, અને એમાં જો તમને જરૂર જણાય તો બીજા પરિબળો છે એ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ પરિબળો કયા કયા છે એનો આપણે પરિચય મેળવીએ. તો પહેલું છે શિક્ષણ. એ તો તમને ખબર જ છે કે શિક્ષણ એ સમાજમાં અપેક્ષિત પરિવર્તન લાવનારું સાધન છે. એ અગાઉનો જે ત્રીજો મુદ્દો છે શિક્ષણનું સમાજશાસ્ત્ર, એમાં આપણે એના વિશે બહુ જ ચર્ચા કરી છે. તો એ જ રીતે બીજું પરિબળ છે વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી. તમે જોઈ રહ્યા છો તાલીમાર્થી બહેનો કે આપણે ક્લાસમાં રહીને ભણતા હતા એની જગ્યાએ હવે કઈ રીતે ભણીએ છીએ, આપણે અભ્યાસ કઈ રીતે કરી શક્યા છે. અને ડ્યુ ટુ એટલે કે જો અત્યારે આપણે ભેગા ન થઈ શકતા નથી ત્યારે આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની આ જે શોધ છે, મોબાઈલ ટેકનોલોજી, એના કારણે જ આપણે ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ કે આપણો વિકાસ જે છે સ્થગિત આપણે રાખી શકતા નથી. એ જ રીતે વૈચારિક ક્રાંતિ. તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે કોરોનાની મહામારી છે અને એમાં આ શિક્ષણ જે છે કઈ રીતે આપવું, એક છેવાડાના બાળકને પણ કઈ રીતે જેને કહેવાય કે શિક્ષણમાં જોતરવું, એના માટેના વિચારો જે છે એ થવા માંડ્યા અને ઓનલાઈન શિક્ષણ જે છે કરવામાં આવ્યું. ચોક્કસ છે કે ઓનલાઈન શિક્ષણ જે છે એ બધી જ જગ્યાએ શક્ય નથી, પરંતુ છતાંય ઘણો પ્રતિસાદ જે છે મળ્યો છે.
આ વૈચારિક ક્રાંતિના લીધે આદિમાનવથી માણસ જે છે સ્પેસ સુધી આજે પહોંચી ગયો છે. તો વૈચારિક ક્રાંતિ જે છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે સમાજ પહેલાં કેવી પરિસ્થિતિમાં જીવતો હતો, એની પરંપરાઓ, એની સંસ્કૃતિ જે છે એ છે એમાં પણ થોડે ઘણે અંશે, વત્તે ઓછે અંશે જે છે એ ફેરફાર જોવા મળે છે. એ વૈચારિક ક્રાંતિના લીધે જ છે. આજે સમાજમાં જો વિચારધારાઓ જોવા મળે કે ભાઈ કોંગ્રેસ તો એની વિચારધારા અલગ, ભાજપ તો કે એની વિચારધારા અલગ, તો આ બધી વૈચારિક ક્રાંતિના લીધે જેને કહેવાય કે સમાજમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે. આપના સમાજમાં કોઈ એક એવો વ્યક્તિ હોય કે જે ભણેલ ગણેલ છે અને એ ઈચ્છે છે કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી શિક્ષણની મદદથી આપણે આપણા સમાજમાં પરિવર્તન લાવવું જોઈએ, એનો વિકાસ કરવો જોઈએ, તો એનું કારણ પણ આ વૈચારિક ક્રાંતિ જ છે. ત્યારબાદ છે ધાર્મિક પરિબળો. તો ધાર્મિક પરિબળો જે છે એ પણ સમાજમાં ઘણું પરિવર્તન લાવે છે. આપણે ભારત દેશમાં જોઈ શકીએ છીએ કે બિન સાંપ્રદાયિકતાને ભરેલો દેશ છે અને એમાં એક ધર્મ નહીં પરંતુ ઘણા ધર્મો છે. કહેવાનો મતલબ કે જે વ્યક્તિને જે ધર્મ પાળવો હોય એ ધર્મ પાળવાની છૂટ છે. તો આ ધર્મના કારણે પણ જેને કહેવાય કે સામાજિક પરિવર્તનો જોવા મળતા હોય છે. સાંસ્કૃતિક પરિબળો. તો સાંસ્કૃતિક પરિબળો જે છે એ પણ સામાજિક પરિવર્તન લાવવાનું એક અગત્યનું પરિબળ છે. ત્યારબાદ છે સામાજિક મૂલ્યોમાં પરિવર્તન. આજે સામાજિક મૂલ્યોમાં પરિવર્તન પણ કેટલું આવી ગયું છે તાલીમાર્થી બહેનો. જો ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો વૈદિક સમાજમાં જે છે ધન કોને ગણવામાં આવતું, એટલે કે ધનવાન કોને ગણવામાં આવતું, તો કે જેની પાસે ગાયો એટલે કે પશુધન છે, પશુને પણ ધન ગણવામાં આવતું. તો ગાયો વધારે હોય, ઘોડા વધારે હોય, એની પાસે હાથી વધારે હોય, તો સૌથી વધારે તો જેને કહેવાય કે ગાયો જેની પાસે સૌથી વધારે હોય એને ધનવાન ગણવામાં આવતું. જ્યારે અત્યારની પરિભાષામાં એ સામાજિક મૂલ્ય જે છે કેટલું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે કે અત્યારે કોને ધનવાન ગણવામાં આવે, તો કે ભાઈ જેની પાસે ગાડી, બંગલો, વધારે પૈસો, જમીન આ બધું હોય એને ધનવાન ગણવામાં આવે. તો આ સામાજિક મૂલ્યોમાં પણ જેને કહેવાય કે પરિવર્તન, એટલે કે એના કારણે પણ પરિવર્તન આવે છે. ત્યારબાદનું પરિબળ છે રાજકીય ઘટનાઓ. તો રાજકીય ઘટનાઓ પણ જેને કહેવાય કે સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં અગત્યનો ફાળો ભજવે છે. આજે એક વિચાર ધરાવનારો જે પક્ષ છે અને એક બીજી વિચારધારા ધરાવનારો પક્ષ છે, આ બંનેમાં જેને કહેવાય કે સત્તા પર પરિવર્તન થતું રહે છે. એ રીતે આપણા સમાજમાં પણ એના વિશે પરિવર્તન થતું રહે છે. એ જ રીતે બીજું પરિબળ છે આકસ્મિક ઘટનાઓ. એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જેને કહેવાય કે કોરોનાની મહામારી, એ આકસ્મિક છે. તો અચાનક આવી પડેલી આ જે ઘટના છે એને પહોંચી વળવા માટે આપણા જે સમાજમાં કેટલું બધું પરિવર્તન આવી ગયું છે એ આપ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ છે વ્યવસાયીકરણ. તો વ્યવસાયીકરણ જે છે એટલે જે વ્યક્તિ જે વ્યવસાયમાં પડ્યો હોય છે એટલે કે એને અપનાવ્યો હોય છે, તો એ પ્રમાણે પણ સમાજમાં જેને કહેવાય કે પરિવર્તન આવતું હોય છે. ત્યારબાદ છે શહેરીકરણ. તો શહેરીકરણ તો જેને કહેવાય કે બહુ જ મહત્ત્વનું પરિબળ છે. એનો ડિટેલમાં અભ્યાસ આપણે એના જે આ પ્રકરણ 3માં કરવાનો જ છે ત્યારે એની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ છે આધુનિકીકરણ. એ પણ છે, અહીંયા મારાથી કદાચ લખાયું નથી તાલીમાર્થી બહેનો, તો જરા એ બાબત આપણે નોટ ડાઉન કરવાની રહેશે. તો આ જે શહેરીકરણ અને આધુનિકીકરણ જે પરિબળ છે એનો અભ્યાસ આપણે પછીથી કરીશું. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ પ્રકરણ 3નો ચોથો મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ, એના 2 પેટા મુદ્દા, એક છે સામાજિક પરિવર્તનનો અર્થ અને સંકલ્પના અને બીજો પેટા મુદ્દો છે સામાજિક પરિવર્તનને અસર કરનારા અથવા તો લાવનારા જે પરિબળો છે એના વિશે આપણે વિગતે ચર્ચા કરી છે. એનો ત્રીજો જે મુદ્દો છે સામાજિક એટલે કે સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ, એ જરાક વધારે વિગતે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે, વિડીયો લાંબો થઈ જશે એટલા માટે અહીંયા મેં 2 જ પેટા મુદ્દા લીધા છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ત્રીજા પેટા મુદ્દાનો અભ્યાસ કરીશું અને આશા રાખું છું કે આ વિડીયો જોયા પછી મોડ્યુલ વાંચશો તો આપને ચોક્કસ ખબર પડશે જ. કેટલીક જગ્યાએ મેં પ્રશ્નોના જવાબ કેવી રીતે લખવા એ પણ આપને મેં સમજાવ્યું છે, તો એ બાબતને પણ ધ્યાનમાં રાખજો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ ચોથો મુદ્દો સામાજિક પરિવર્તન અને શિક્ષણ, એનો ત્રીજો પેટા મુદ્દો શિક્ષણ અને સામાજિક પરિવર્તન, એના અભ્યાસ કરવા માટે મળીએ. ત્યાં સુધી તાલીમાર્થી બહેનો આપ સૌને મારા નમસ્કાર,
આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.